Good morning, students. In the previous lecture, in the last lecture, we have discussed how to obtain the remainder when the bigger number is divided by some number. એ ચેપ્ટર્સમાં આપણે એવું ડિસ્કસ કર્યું જેને ભરીના ટોપિકમાં કે કોઈ બી પાવર આપીએ 5/99 ને 13 થી ડિવાઇડ કરીએ છીએ તો રિમાઇન્ડર શું આવે છે આ બધું ડિસ્કશન કર્યું. હવે જોઈએ છે આપણે નવા ચેપ્ટર પર. તો ચેપ્ટર નંબર 5, the name of this chapter is complex numbers study करने and quadratic equations. આ ચેપ્ટરમાં આપણે બે પોર્શન સ્ટડી કરવાના છે. ફર્સ્ટ પોર્શન છે complex numbers, સેકન્ડ પોર્શન છે quadratic equations. સેકન્ડ પોર્શન quadratic equation તમે સ્ટાન્ડર્ડ 10 માં આખું ચેપ્ટર સ્ટડી કરી ગયા છો. There are many methods to solve the quadratic equations. The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0, where a not equals to 0. This is the standard form of your quadratic equations. And there are many methods to solve the quadratic equation. The first method is splitting the middle term. The second method is completing square method, or you can also say that perfect square method. The second method is completing square method, or we can also say that perfect square method. And the third one, the general method or general formula. Okay, the general formula by use of discriminant d, where d is equals to b square minus 4ac. And તમે એક ટેબલ બનાવ્યું અને એ ટેબલમાં તમે ઘણું બધું લખ્યું હશે કે d ની વેલ્યુ ઇક્વલ્સ ટુ 0 હોય તો શું થાય, d ની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો શું થાય, d ની વેલ્યુ લેસ ધેન 0 હોય તો શું થાય, આ બધું લખ્યું હશે. બરાબર છે? ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન્સ ચેપ્ટર્સ તમને બધાને ક્લિયર કટ આવડે છે. હવે વાત કરીએ છીએ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ. એના પહેલા થોડુંક ડિસ્કશન આપણે લઈ લઈએ નંબર્સ. Up to standard 6 to 10 you have discussed first set of natural numbers, मतलब natural numbers. How can the addition, subtraction, multiplication, division of natural numbers can be applicable? Same way whole numbers, same way you have learnt whole numbers, same way you have learnt about the integers, about the integer numbers. Then you are going for the rational numbers and irrational numbers, and how addition, subtraction, multiplication or division, they are known as addition, subtraction, multiplication and division are known as algebra of numbers, of rational numbers ના તમે એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટીપ્લિકેશન, ડિવિઝન ના રૂલ્સ ને બધું શીખી ગયા છો, બધું તમને આવડે છે. એના પછી છેલ્લે લાસ્ટમાં વાત કરીએ રિયલ નંબર્સ. That means all numbers which are rational or irrational. irrational હોય કે irrational હોય બધા જ નંબર્સ ને આપણે શું કહીએ છીએ? રિયલ નંબર્સ. અને સેટ ઓફ રિયલ નંબર્સ ને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે કેપિટલ R સિમ્બોલ યુઝ કરીએ છીએ. We are using the capital R symbol for representations of real numbers. અને હવે next આ બધાની સૌથી મોટી વાત નવા નંબર્સ પર જઈએ છે એ છે કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ. તમારી માટે ટોટલી ન્યૂ છે કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ. આ કેવી રીતે આયા અને કેમ આયા એનું ડિસ્કશન કરીએ. તો શરૂઆતમાં ઇન્ટ્રોડક્શન એનું જોઈએ. You know that if the equation x square plus 1 equals to 0, if the equation is given x square plus 1 equals to 0, suppose you have given x square minus 1 equals to 0, then what can we do? We can do it is equals to x square equals to 1 ને આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જઈએ એટલે આપણે શું કરીએ x² = 1 લખીએ અને
taking square root on both the sides, we are getting x equals to plus or minus 1. એટલે x ની બે વેલ્યુઝ પોસિબલ થાય, એક +1 બીજી -1. x ની બે વેલ્યુઝ આપણે ઓબ્ટેન કરવાનો ટ્રાય કરી શકીએ, x equals to +1 or -1. પણ જ્યારે x2 - 1 equals to 0 હતું ત્યારે સપોઝ x2 + 1 equals to 0 છે, તમે 1 ને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર લઈ જાઓ છો એટલે કે -1. x2 is equals to -1. when we are taking +1 on the right hand side, we are getting x2 equals to -1. now we are taking square root on both the sides. if we are taking square root on both the sides, then we will get x equals to under root of x square equals to under root of -1. under root of x square equals to under root of -1. what do you mean by this? under root of x square equals to under root of -1. and we know that under root of x square is our modulus x equals to under root of -1. but we know that we can't take negative real number in our square root form. આપણે સ્ક્વેર રૂટ ની અંદર નેગેટિવ નંબર લેતા નથી, અને જો નેગેટિવ નંબર લઈ લીધો તો એ આપણે એવું કહીએ છીએ કે આ સ્ક્વેર રૂટ રિયલ નંબર્સ માટે વેલિડ નથી. એનો મતલબ એ થયો કે જો મોડ્યુલસ x ની બે વેલ્યુઝ પોસિબલ છે તો પ્લસ ઓર માઈનસ x, મતલબ x equals to plus or minus x equals to under root of -1. આ પ્લસ ઓર માઈનસ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ આપી દો તો x equals to plus or minus under root of -1. ચલો આટલું થઈ ગયું, કેલ્ક્યુલેશન સમજમાં આવી ગયું. અલ્ટિમેટલી તમે સ્ક્વેર રૂટ લો એટલે પ્લસ ઓર માઈનસ અંદર રૂટ -1 આવે. બરાબર, મેં આ કેલ્ક્યુલેશન સમજ સાથે આપ્યું કે અંડર રૂટ ઓફ x સ્ક્વેર ને મોડ્યુલસ x કહેવાય. મોડ્યુલસ x ઇક્વલ્સ ટુ પ્લસ ઓર માઈનસ x અને પ્લસ ઓર માઈનસ આ બાજુ આવે એટલે આખું કેલ્ક્યુલેશન થાય. સેમ વે અહીંયા બી થાય છે પણ આપણે બતાવતા નથી. બરાબર, સમજમાં હવે આ વાત કરી, આ તો રિયલ નંબર નથી, ધીસ ઇઝ નોટ રિયલ નંબર. ઓકે, તો ધ્યાન રાખજો, આ રિયલ નંબર નથી, મતલબ કે આ જે સોલ્યુશન લાવવાનો ટ્રાય કર્યો એ રિયલ સોલ્યુશન નથી. મતલબ કે એ જે સોલ્યુશન છે એ આપણું કેવું છે? કોમ્પ્લેક્સ સોલ્યુશન, મતલબ કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે. ધીસ ઇઝ નોન એઝ કોમ્પ્લેક્સ નંબર. નાઉ we are taking under root of -1 equals to I. Here I is known as iota. Under root of -1 is equals to I and I is known as iota. Therefore, we are writing down x is equals to plus or minus I. This is the simple solution for x square plus 1 equals to 0. x square plus 1 equals to 0 નું સોલ્યુશન જો તમારે ઓબ્ટેન કરવું હોય તો રિયલ સોલ્યુશન પોસિબલ નથી, બટ કોમ્પ્લેક્સ સોલ્યુશન પોસિબલ છે, કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ પોસિબલ છે. અને આ જે અંડર રૂટ ની અંદર જે -1 છે એને I થી ડિનોટ કરવામાં આવે છે, અને જે I છે જેમાં I વાળી ટર્મ આવતી હોય એ બધા જ નંબર્સને કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ કહેવાય. એટલે હવે તમે વાત કરવા જાઓ તો પહેલા નેચરલ નંબર્સ, પછી હોલ નંબર્સ, પછી ઇન્ટીજર્સ, પછી રેશનલ, ઇરેશનલ, પછી રિયલ નંબર્સ, અને આ બધા જ રિયલ નંબર્સ થી બી મોટો એક નંબર્સ આવે જેને કહેવાય કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ. સેટ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ કન્સિસ્ટ ઓલ રિયલ નંબર્સ એઝ વેલ એઝ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ. સમ અધર નંબર્સ હેવિંગ I, જેમાં આયોટા I હશે એવા નંબર્સને કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ કહેવાય. રિયલ નંબર્સને બી કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ કહેવાય. કેવી રીતે? તો આને કોમ્પ્લેક્સ નંબર જ કહેવાય ભાઈ, કારણ કે રિયલ નંબર્સને બી કોમ્પ્લેક્સ નંબરની અંદર જ લઈ લીધો છે. બરાબર છે? તો સૌથી પહેલી સિક્વન્સ જોવો તો n is subset of w, w is subset of z, z is subset of r, r is subset of c. Set of complex numbers is denoted by capital C. Set of complex number is denoted by
set of complex numbers is denoted by capital C, is denoted by capital C. ઓકે, તો એને આપણે કેપિટલ C થી ડિનોટ કરશું. એટલે સિક્વન્સ શું થઈ તમને ખ્યાલ આવ્યો છે હવે કે n એ w નો સબસેટ છે, w એ z નો ઇન્ટીજર્સ નો સબસેટ છે, ઇન્ટીજર્સ એ સેટ ઓફ રેશનલ નંબર્સ નો છે અને એ બધા જ રિયલ નંબર્સ ના સબસેટ છે અને એ રિયલ નંબર્સ કેપિટલ C એટલે કે કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ નો પણ સબસેટ છે. બધા જ રિયલ નંબર્સ ને કોમ્પ્લેક્સ નંબર બી કહેવાય. જે જગ્યાએ આપણે સોલ્યુશન નહોતા કરી શકતા એવું કહેતા હતા કે રિયલ સોલ્યુશન્સ આર નોટ પોસિબલ. કયા કેસમાં કહેતા હતા? યાદ કરો કયા કેસમાં કહેતા હતા? બરાબર છે. તો એક કેસ હતો for the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 if discriminant d which is equals to b square minus 4ac less than 0, then real solution is not possible. Real solution of x is not possible. આપણે આવું કહેતા હતા. યાદ આવે છે સ્ટાન્ડર્ડ 10 માં તમે આવું વિચાર્યું છે કે ax² + bx + c = 0. આ છે તમારું સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન. એમાં તમે ડિસ્ક્રિમિનન્ટ ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો, d = b² - 4ac અને એ વેલ્યુ નેગેટિવ આવે એટલે કે લેસ ધેન 0 આવે તો ટેબલ તમે બનાવ્યું હશે, ટેબલમાં લખ્યું હશે b² - 4ac less than 0, then the real solution of x is not possible. એનું કોઈ રિયલ સોલ્યુશન પોસિબલ નથી. તો એ સોલ્યુશન ઓબ્ટેન કરવું હોય તો કેવી રીતે કરવાનું? અને એ સોલ્યુશન ઓબ્ટેન કરવા માટે મેથેમેટિશિયને નવા નંબર્સ ડિફાઇન કર્યા. એ નવા નંબર્સને નામ આપ્યું કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ. અને એ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ માટે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ લોજિક લગાવ્યું અને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ લોજિક હતું કે અંડર રૂટની અંદર -1 equals to iota. They are considering that under root of -1 equals to iota, and if we are taking the square on both the sides, then we are getting I² equals to -1. આ એક એવો નંબર છે કે જેનો સ્ક્વેર -1 થાય છે, બાકી કોઈનું નહીં. તો I² equals to -1. આ જે લોજિક લગાવ્યું એ લોજિક પરથી આ બધું કેલ્ક્યુલેશન પોસિબલ થયું. अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं. द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z. ओके, અને z ઇક્વલ્સ ટુ તમે જનરલી લખશો a પ્લસ ib. એવું જરૂરી નથી કે એકલો i વાળી જ ટર્મ આવે કોમ્પ્લેક્સ નંબરમાં. તમને z ઇક્વલ્સ ટુ a પ્લસ ib ફોર્મમાં હોઈ શકે છે, where a equals to real part of z. Real part of z is known as real part of z and it is denoted as Re of z, and b is known as imaginary part of z, or denote imaginary part of z. So it is denoted as Im of z, imaginary part of z and real part of z. બીજી એક વાત, a અને b ની જે વેલ્યુ હશે ને એ તમારા રિયલ નંબર્સ માંથી જ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, થોડાક હું એક્ઝામ્પલ બતાવું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ some numbers are there, 2 plus 3i minus 1 plus 4i, 2 plus 3i by 11. okay, और वैसे दूसरा एक नंबर ले लेते हैं 3 minus 5 by 12i. okay, these all are the examples of
examples of complex numbers. They are the examples of complex numbers where real part of this complex number is 2 and imaginary part is 3. imaginary part का मतलब imaginary part નો मीनिंग શું થશે કે i ની આગળ જે કોએફિશિયન્ટ હશે i ની બાજુમાં જે કોએફિશિયન્ટ હશે એ તમારો ઇમેજનરી પાર્ટ કહેવાય. બંને પાર્ટ રિયલ નંબર્સ જ હોય, ખાલી i સિમ્બોલ એટલા માટે યુઝ કર્યો છે કે i ની વેલ્યુ તમે શું કન્સિડર કરો અંડર રૂટ ઓફ -1. હવે અંડર રૂટ ઓફ -1 વારે ઘડી લખવાનું આવે તો ખરાબ લાગે, પ્રેઝન્ટેશન ખરાબ થાય, એટલે i એક સિમ્પલ આપી દીધો છે. બરાબર છે? તો 2 + 3i માં રિયલ પાર્ટ ઓફ z શું થાય 2 and imaginary part of z is 3. Here -1 + 4i, real part of z is -1 and imaginary part of z is 4 plus 4. Here real part of z is 2 and imaginary part of z is 3/11. Real part of z is 3 and imaginary part of z is -5/12. તો રિયલ પાર્ટ અને ઇમેજનરી પાર્ટ ઓબ્ટેન કરતા તમને આવડી ગયું હશે, તમે શીખી ગયા. હવે જોઈએ એક ક્વેશ્ચન. સપોઝ તમને આપ્યું છે કે z = 2 - 5i and write down the real part and imaginary part of z. ચલો now real part of z is denoted as real part of z which is equals to 2 and imaginary part of z is denoted as -5. Imaginary part of z is denoted as Im of z equals to -5. Same way the second question, z equals to -4/5 -2/5 iota means I. हम I ही बोलेंगे. चलो रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z શું થાય -4/5 and imaginary part of z શું થશે -2/5. તો રિયલ પાર્ટ અને ઇમેજનરી પાર્ટ તમને ઓબ્ટેન કરતા આવડી ગયું. તો આ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ કહેવાય. આ શું કહેવાય સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ. This is the standard form of complex number. આ કોમ્પ્લેક્સ નંબર નો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ છે. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ z equals to a plus ib. z equals to a plus ib. હવે આને રિલેટેડ એક ક્વેશ્ચન જોઈએ. બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. એક ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. Now we are going to discuss next topic, equality of two complex numbers. If z1 equals to the first complex number, z1 equals to a plus ib. The first complex number is z1 equals to a plus ib and the second complex number z2 equals to c plus id. z2 equals to c plus id and it is given that z1 equals to z2. z1 અને z2 બંને ઇક્વલ છે. એનો મતલબ તમારે શું સમજવાનું કે બંનેના રિયલ પાર્ટ ઇક્વલ છે as well as બંનેના ઇમેજનરી પાર્ટ બી ઇક્વલ છે. બે કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઇક્વલ છે એનો મતલબ એવું થાય કે બંનેના રિયલ પાર્ટ્સ ઇક્વલ છે એન્ડ બંનેના ઇમેજનરી પાર્ટ પણ ઇક્વલ છે. ચલો if two complex numbers are equal then real part of both are equal as well as imaginary part of both also equal. That means real part of z1 equals to real part of z2. Okay, real part of z1 equals to real part of z2 and imaginary part of z1 is also equal to imaginary part of z2. બંનેના રિયલ પાર્ટ્સ as well as imaginary parts equal થશે. ચલો આનો રિયલ પાર્ટ શું છે? Real part of z1 is a and real part of z2 is c and imaginary part of z1 is b and imaginary part of z2 is d.
D. Therefore, we can say that A equals to C and B equals to D. Then Z1 equals to Z2. Or we can also say that if Z1 equals to Z2, then real part of Z1 equals to real part of Z2. That means A equals to C and imaginary part of Z1 equals to imaginary part of Z2, which is equals to B equals to D. Now we are going to discuss example number 1. In this example, they are given that if 4x plus I into 3x minus y equals to 3 plus I into minus 6, where x and y are real numbers, here x and y are real numbers, then find the value of x and y. તો આપણા ક્વેશ્ચનમાં x અને y ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની છે. જોઈ લો તમને રિલેશન શું આપ્યું છે. Here it is given that 4x plus I into 3x minus y, which is equals to 3 plus I into minus 6. 4x plus I into 3x minus y equals to 3 plus I into minus 6. These two complex numbers are equal. These two complex numbers are equal. That means we can compare the real part of them are equal as well as imaginary part of them also equal. Therefore, we can say that 4x is equals to 3, 4x is equals to 3, and imaginary part 3x minus y equals to minus 6. In the question, these two numbers are in standard form. This is a plus I into b. This is also a plus I into b. If they are not in standard form, then we have to convert them in standard form. How can we convert in standard form? We are going to discuss in the next lecture. આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરાય છે એનું લોજિક આપણે શીખીશું. અત્યાર પૂરતું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં છે તો એને ડાયરેક્ટલી કમ્પેર કરી લીધું. ના હોય તો કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવાનું એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોવાનું છે. ચલો થઈ ગયું. રિયલ પાર્ટ ઓફ ધીસ equals to real part of this, both are equal. 4x equals to 3. Imaginary part of this equals to imaginary part of this. That means 3x minus y equals to minus 6. Sign સાથે મૂકવાનું પ્લસ માઈનસ જે બી હોય. ચલો. Now calculate the value of x. X is equals to 3/4 from this. Now put this value x equals to 3/4 in this equation. Put x equals to 3/4 in the equation 3x minus y equals to minus 6. We are getting 3x means 3/4 minus y equals to minus 6. This will equals to 9/4 minus y equals to minus 6. Take the 9/4 on the right hand side. We are getting minus y equals to minus 6 minus 9/4. Take the LCM here. We are getting 4 LCM. 6 4s are 24. 6 4s are 24 minus 9 24. और ये दोनों माइनस है, बनने माइनस है तो माइनस 24 माइनस 9 मतलब माइनस 33 minus 33. Therefore, we can write minus y equals to minus 33/4. Minus 24 minus 9, which is equals to minus 33/4. Now multiply minus sign on the both sides. We are getting y equals to 33/4. Therefore, we can get x equals to 3/4 and y equals to 33/4 by z1 equals to z2. તો રિયલ પાર્ટ અને ઇમેજનરી પાર્ટને કમ્પેર કરીને તમે x અને y ની બંને વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરી શકો છો. ક્લિયર?
તો આજના આપણે આ વિડીયોમાં નવા ચેપ્ટરની વાત કરી કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ એન્ડ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન્સ. આમાં જે ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન્સ આપણે સોલ્વ કરવાના આવશે એ બધા જ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન્સમાં d લેસ ધેન 0 હશે, એટલે d ની વેલ્યુ નેગેટિવ હશે, એટલે એના રિયલ સોલ્યુશન પોસિબલ નહીં હોય. અને રિયલ સોલ્યુશન્સ પોસિબલ ના હોય તો કયા સોલ્યુશન્સ પોસિબલ છે? કોમ્પ્લેક્સ સોલ્યુશન્સ પોસિબલ છે. અને એ કોમ્પ્લેક્સ સોલ્યુશન i ના ફોર્મમાં હોય. એ કોમ્પ્લેક્સ સોલ્યુશન ઓબ્ટેન કરવા માટે આપણે કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ સ્ટડી કરવાનું છે. જે વસ્તુ તમે रियल नंबर्स માટે શીખ્યા છો, જેમ કે એડિશન ઓફ રિયલ નંબર્સ, સબટ્રેક્શન ઓફ રિયલ નંબર્સ, મલ્ટીપ્લિકેશન ઓફ રિયલ નંબર્સ એઝ વેલ એઝ ડિવિઝન ઓફ રિયલ નંબર્સ, આ બધું જ આપણે કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ માટે પણ શીખવાનું છે. એટલે એલ્જીબ્રા ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ બોલાય. એલ્જીબ્રામાં એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટીપ્લિકેશન, ડિવિઝન બધું આવી જાય. તો એલ્જીબ્રામાં તમારે એડિશન ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ, સબટ્રેક્શન ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ એઝ વેલ એઝ મલ્ટીપ્લિકેશન એન્ડ ડિવિઝન ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ એ પણ આપણે આમાં સ્ટડી કરવાનું છે. એટલે કે કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સને રિલેટેડ બધી જ ડિસ્કશન આપણે એ કરવાની છે. અને એ બધું જ ડિસ્કશન આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરવા જઈ રહ્યા છે. તો અત્યાર સુધી જે સમજ્યા હોય કે લોજિક છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, શું યાદ રાખજો. તો i ની વેલ્યુ આપણે શું કન્સિડર કરી? √(-1). અત્યાર સુધી આપણી માટે √(-1) માટેનું કોઈ સોલ્યુશન પોસિબલ નહોતું, આપણે કન્સિડર નહોતું કર્યું. પણ હવે એને કન્સિડર કરીશું અને એ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ માટે કરીશું. બીજી એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, એક્ઝામમાં જ્યારે આ ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન પૂછાય ખાલી આ ચેપ્ટર પૂરતો જ હશે. એક્ઝામમાં આ ચેપ્ટરનો ક્વેશ્ચન આ ચેપ્ટર પૂરતો જ હશે. જેવું આ ચેપ્ટર ઓવર થઈ જાય પછી બીજા કોઈ ચેપ્ટરનો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો ત્યાં કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સની વાત નહીં કરવાની. તો આ ચેપ્ટર ખાલી ભણીશું ત્યાર સુધી જ આપણે કોમ્પ્લેક્સ નંબરની વાત કરીશું. જેવું આ ચેપ્ટર પતી જશે પછી પાછા રિયલ નંબર્સમાં જ રહીશું. આપણે કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સની કોઈ ડિસ્કશન નહીં કરીએ. પણ જો એક્ઝામમાં સ્પેસિફાઈ કર્યું હોય કે આ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સનો યુઝ કરો, કાં તો એમાં જરૂર છે કે કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સની, તો જ યુઝ કરવાનો, બાકી નહીં કરવાનો. ધ્યાન રાખજો, કોઈ બી ક્વેશ્ચન્સ આપ્યું હોય તો એમાં ડાયરેક્ટલી કોમ્પ્લેક્સનું બધું વિચારવાનું નહીં. ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન માટે જ કોમ્પ્લેક્સ યુઝ કરવાનું, બાકી બધે કોમ્પ્લેક્સ યુઝ કરવાની જરૂર નથી. હા, આ ચેપ્ટર સાહેબ આપ્યું કેમ? તો આ ચેપ્ટર તમારે 11th-12thમાં ખાલી 11thમાં આ ચેપ્ટર્સ પૂરતું જ સીમિત છે. આ ચેપ્ટર્સ પૂરતું જ તમારે સ્ટડી કરવાનું છે. બટ તમારે એન્જિનિયરિંગમાં જઈને કોઈ બી તમે બીએસસી, એમએસસી, ફિઝિક્સ, મેથ્સ કે કોઈ બી સબ્જેક્ટ સાથે કરતા હો, એમાં જે મેથ્સના કેલ્ક્યુલેશન્સ આવે, પછી ફિઝિક્સમાં બી ઘણી બધી જગ્યાએ જેમ કે એસી વેવ્સ ને આ બધાના કેલ્ક્યુલેશન્સ આવશે, ત્યારે એસી કરંટ, એસી વેવ્સ, એસી વોલ્ટેજ આ બધાના કેલ્ક્યુલેશન આવશે 12thમાં, ત્યારે તમારા કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સની જરૂર પડશે. તો એ ટાઈમ પર આ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો 11th-12thમાં તમારે ફિઝિક્સ માટે આવું ચેપ્ટર કામનું છે. બીજી વસ્તુ એન્જિનિયરિંગમાં કોમ્પ્લેક્સ નંબર એક આખું ચેપ્ટર છે, બહુ મોટું ચેપ્ટર છે, એક સબ્જેક્ટ જેવું જ સમજી લો, કારણ કે આખા સબ્જેક્ટમાં કોમ્પ્લેક્સ નંબર જ આવે છે. તો એક આખી નોટ મેથ્સની એક આખી બુક જ છે કોમ્પ્લેક્સ નંબરની. તો એ તમારે આખું સેમેસ્ટર ભણવાનું હોય છે. એટલે આ ચેપ્ટર ત્યાર માટે કામનું છે. બાકી આ ચેપ્ટર ભણી લીધું પછી બીજા બધા ચેપ્ટરમાં આની બહુ યુઝ નહીં કરવાનો, ધ્યાન રાખજો. બાકી એક્ઝામમાં JEE માટે આ ચેપ્ટર કામનું છે. એક્ઝામ માટે એટલે કે JEE માટે ખાસ કામનું છે. JEE ના સિલેબસમાં તમને બધાને ખબર છે કે 11 અને 12 બંનેનો સિલેબસ હોય છે. હવે JEE માં 11 અને 12 નો સિલેબસ હોય તો ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ જે 12th ના સિલેબસમાંથી પૂછે પણ એની લિંક 11th સાથે પણ હોય છે. તો 11th નું આ ચેપ્ટર ઘણી બધી જગ્યાએ યુઝ કરીને, ટ્વિસ્ટ કરીને કંઈક અલગ ફોર્મમાં મૂકેલું હોય છે. તો આ ચેપ્ટર તમને આવડતું હોય તો તમે ઘણા બધા JEE ક્વેશ્ચન્સ બી સોલ્વ કરી શકો. પણ હાલ પૂરતું દિમાગમાં ક્લિયર રાખજો, જ્યાં સુધી કોમ્પ્લેક્સ નંબર સ્પેસિફાઈ ના કર્યું હોય એક્ઝામમાં ત્યાં સુધી કોમ્પ્લેક્સ નંબર વિચારવાનું નહીં. આ ચેપ્ટરનો ક્વેશ્ચન છે તો આ ચેપ્ટર પૂરતો જ સીમિત છે, આ ચેપ્ટર માટે જ કામનો છે. બાકીના બધા ચેપ્ટર્સ માટે બહુ વિચારવાનું નહીં, ધ્યાન રાખજો. બરાબર? ચલો, તો બાકીના બધા ચેપ્ટર્સ માટે રિયલ નંબર્સ પર જ રહેવાનું છે આપણે. ઓકે, આ ચેપ્ટર આમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પણ ધ્યાન રાખવાનું કે આ ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન માટે જ
આનો યુઝ કરીશું. બાકી જે ડબલ જેવી કોઈ એક્ઝામમાં સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે આ કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે તો આપણે કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સને સોલ્વ કરીશું. ક્લિયર? આટલું ધ્યાનમાં રાખીને ચાલજો. બાકી તો બધું ઈઝી જ છે. આ ચેપ્ટરમાં બહુ કશું નથી ભાઈ, બધું ઈઝી છે. જેવું તમે રિયલ નંબર્સ માટે એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન ભણે એવું જ આમાં ભણવાનું છે. એ જ વસ્તુ આપણે આમાં કરવાની છે. બરાબર છે? એટલે આ ચેપ્ટર આમ જોઈએ તો નાનું અને બહુ જ ઈઝી ચેપ્ટર છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.